Group attention! Standard test. Attention! On the spot, Martin march! Group hunt. Group salute. Order. Welcome class, go! One video, I saw you all in the video also. Very nice. Abort it! On the spot, Martin march! Forward march! Very good. Yes. Okay. Book எல்லாம் படிப்பீங்களா எல்லாரும்? Very good. நல்ல Group hunt! Thank you, dear. Thank you. Thank you for the honors. எவ்வளவு ஹாப்பியா இல்லை வர சொல்ல மாட்டேன் Look at Good morning to everyone. It's been a blissful moment to realize that we have congregated here to celebrate Dasara festival. Dasara is celebrated to commemorate the triumph of good over evil with the prominent story, the victory over the demon Mahishasura by goddess Durga Devi. A consistent and delightful welcome creates a positive ambience. I invite Harini Shri from grade 12 to deliver the welcome address. Top of the morning to gathering. I hold much pride to welcome the chief guest of our Dasara celebration, an up personality showcasing the power of woman, Srimati Dr. Selvalakshmi
Selvalakshmi, Principal and Professor of Tyagaraja School of Management, Madurai. Professor Selvalakshmi has well over 2 decades of experience in educating students on business communication, marketing and strategy. She has rendered human service to the institute in numerous administrative roles and took charge as a principal in 2015. Her vision and commitment to the students and the institute has helped to take TSM to scale new heights. As a corporate trainer, she has helped executives from numerous top companies in India to achieve their true potential. Airtel India Limited, Ramco Cements, TVS Tires, Honeywell Technology Solutions, SPIC, High-Tech RA, RLF are some of the companies that have benefited from her expertise. She served as a visiting professor for the economics program area, School of Business, University Technology Brunei since 2022. She also served as an adjunct professor, School of Marketing and Management at Taylor's University, Malaysia since 2022. Professor Selvalakshmi has several research publications to her credit on subjects ranging from service management to student skills, inclusive growth and a whole lot more. Her latest publication was a case study on MSME in IV Publishing in November 2023. She has published the cases Smart Home Furniture, Adding Value by Adding Services and Hope Medicals, a retail pharmacy trading between Brick and Click in IV Publishing and Talent Thiran Thittam in the Cases Center, USA. Her case study on smart home furniture has been ranked as one among top 10 mentions in ISB IV Global Competition 2017. She has been recipient of Desai Sethi School of Entrepreneurship Best Case Study on Entrepreneurship in 25th Annual Convention of Strategic Management Forum in December 2023. She has attended several international workshops and conferences as a speaker and was invited to present papers as well. She has organized a workshop for the teachers and corporate executives in contemporary areas. She has over 3 years of experience in industries and has been recognized with the Award of Excellence for the year 1999 by Consent. She also has excellent industry connect and has served as a consultant for Madurai-based MSMEs like Smart Home Furniture, Sri Krishna Nagamaligai and Armuham Medicals. Hearty welcome to you, ma'am. We are truly honored to have you here. I extend my hearty welcome to our respected Secretary Sir, MD ma'am and Principal ma'am, teachers and all the students on this special day. Without further ado, let us get started to witness the special event of the day with the blessing of our Honorable Correspondent, Tavatiri Sri Ramamurthy Swamigal avargal. Thank you. Thank you, Harini Shri. Honoring the guest demonstrates hospitality and strengthens the social bonds. I invite our respected MD Ma'am, Mrs. Bhavani Thirukumaran, to honor our chief guest, Srimati Dr. M. Selvalakshmi, Principal and Professor, Tyagaraja School of Management, Madurai. Our respected Secretary Sir will present the memento to our chief guest. Syllabus is a philosophy of life. It is designed for defense and not offense. It's a way to bring your mind and body into focus. Let us witness the syllabus performance of our SRMS rock stars.
follows. Where the eyes are, the mind follows. Where the mind goes, the expression follows. I invite Amruthabala from grade 11 to present a classical dance. Graceful performance. Thank you, Amruthabala. Celebration of Dasara highlights the divine feminine power that protects the world from chaos and destructions. Now the cultural team of SRMS are cycling up to depict the story of Mahishasura Mardini by a skit and dance performance. அம்மா அருள் கொடுத்திட குடியிருப்பது சிந்தலக்கரையே. அம்மா உனை நினைத்திட தினம் துதித்திட இனி இல்லை குறையே. குலம் விளங்க நலம் விளங்க வரும் தேவி நீ, பெயர் விளங்க புகழ் விளங்கும் பெரும் ஜோதி நீ. அம்மா ராஜகாளியம்மா பாளையத்தாயம்மா பங்காரு மாயம்மா முத்துமாரியம்மா பத்ரகாளியம்மா முண்டக்கன்னியம்மா எங்கள் சென்னியம்மா குங்கும கோதைய அன்னைய சோதைய செந்தூர தெய்வானை சிங்கார பூபதி அன்னை விசாலாட்சி சௌடாம்ப விருப்பாட்சி சுந்தர நீலிய சௌந்தர மாலிய வள்ளியம்மா எங்கள் அல்லியம்மா தங்க செல்லியம்மா செல்ல கொல்லியம்மா அடி அங்காளம்மா எங்கள் செங்காளம்மா அருள் முப்பாத்தம்மா அனல் வெப்பாத்தம்மா சிங்காரி ஒய்யாரி சங்கரி உமையம்மா மண்மாரி பொன்மாரி செல்லாயி சிலம்பாயி பெருமானே, சிவனும் விஷ்ணுவும் சக்தி இழந்து விட்டதாக சொன்னீர்களே, அவர்கள் மீண்டும் சக்தி பெற்றது போது அதை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் மகிஷாசுரன் கதையை சொல்லித்தானாக வேண்டும். சிவனும் திருமாலும் மீண்டும் சக்தி பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்தவனே மகிஷாசுரன் தான். அப்படியா? ஆமா. அந்த மகிஷாசுரன் முற்பிறவியில் வரமுனி என்ற சிவயோகியாக இருந்தான். அவன் சிவயோகியாக இருந்தும் குணம் எப்படி இருந்தது தெரியுமோ?
அகத்திய மகாமுனிவர் இவ்வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறார். அகத்திய மகாமுனிவர்? அகத்தியன் தானடா, வந்தால் என்ன வரட்டுமே. வரமுனி, பக்தருக்கழகு பணிவு, யோகியருக்கழகு அடக்கம். நான் அடங்குவதெல்லாம் இந்த ஈசன் ஒருவனுக்குத்தான். வரமுனி, அந்த ஈசனுக்கு பெயரே அடியார்க்கடியவன் தானே. புரிந்து கொள், அடியாரை அவமதித்தால் ஆண்டவன் பொறுக்க மாட்டான். அப்படி பார்த்தால் நாம் இருவருமே அடியார்கள் தானே. போமையா போ. இத்தனை ஆணவமா உனக்கு? வரமுனி, மனித உருவமும் எருமை புத்தியும் கொண்ட நீ அசுர குணமும் எருமை தலையும் கொண்ட மகிஷாசுரனாவாக கடவாய். நான் அன்று உனக்கு சொன்னேன் அல்லவா, என்ன திருமூர்த்திகளும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் உன்னை அழிக்க முடியாது என்று. ஏன் அப்படி சொன்னேன் தெரியுமா? சிவனும் விஷ்ணுவும் தற்போது சக்தி இழந்து கிடக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மீண்டும் சக்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்று சனகாதி முனிவர்கள் ஆதிபராசக்தியை நோக்கி தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தவம் பூர்த்தி அடைந்து ஆதிபராசக்தி தோன்றிவிட்டார் சிவனும் விஷ்ணுவும் புது பலம் பெற்று உன்னை அழித்து விடுவார்கள். என்ன செய்வது? இதற்கென்ன பெரிய யோசனை? சனகாதி முனிவர்களின் தவம் பூர்த்தி அடைந்தால் தானே ஆதிபராசக்தி தோன்றுவாள். அதற்கு முன் அந்த முனிவர்களையே ஒழித்து விட்டார். இப்பவே சென்று அந்த சனகாதி முனிவர்களை ஒழித்து விட்டு வருகிறேன். என்ன காரியம் செய்து விட்டீர்கள்? என்ன செய்து விட்டேன்? சனகாதி முனிவர்கள் தவம் பூர்த்தி அடைந்து சிவனும் விஷ்ணுவும் சக்தி பெற்று இவனை அழித்து விடுவார்கள் என்று நாங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சகல ஜீவராசிகளுக்கும் சக்தி அளிக்கும் அந்த ஆதிபராசக்தி ஒருவள்தான் இவனை அழிக்க முடியும். அப்படி இருக்கும் போது அந்த ஆதிபராசக்தியே வர வேண்டும் என்று தவம் இருக்கும் முனிவர்களை ஏன் அழிக்க சொன்னீர்கள்? அங்குதான் இருக்கிறது ரகசியம். இந்த மகிஷாசுரன் சென்று சனகாதி முனிவர்கள் மீது கை வைக்கட்டும். தன்னையே நோக்கி தவம் செய்து கொண்டிருக்கும் தன் குழந்தைகள் அழிவதை பார்த்துக் கொண்டு தாய் பொறுமையோடு இருப்பாளா? பொறுத்திருந்து பார். தன்னே நன்னே நானே தன நானே நன்னே நானே
தன்னே நன்னே நானே தன நானே நன்னே நானே. அம்மா வீரமகாளி எங்க அழகு வீரமகாளி, அம்மா வீரமகாளி எங்க அழகு வீரமகாளி, அவள் ஆனந்தமாய் கோவில் கொண்டாள் அன்னை வீரமகாளி. தன்னை தானாதீனம் தன்னானே தானம் தானை தானாதீனம் தன்னானே. கும்மியடி பண்ணை கும்மியடி நல்ல வல்லையல் கொள்ளுங்க கும்மியடி. கட்சி வந்ததோர் ஆரங்களா நல்ல சேர்த்து கட்டிய ரோசா பூவா. அலையெல்லாம் கும்மி அலையெல்லாம் அலையெல்லாம் கும்மி அலையெல்லாம். தேசம் புகழ் பெற்ற பத்திரகாளிய தேடி கும்மி அடிப்போம் அம்மா. கும்மியடி பண்ணை கும்மியடி நல்ல கொரக பாட்டு கும்மியடி. கவனத்திலே பூவெடுத்து நல்ல பிச்சை பூரங்கள் சென்று கட்டி. தன்னை தானாதீனம் தன்னானே தன்னம் தானை தானாதீனம் தன்னானே. பூமி புகழ் பெற்ற முப்படாதி அம்மனை போற்றி கும்மி அடிப்போம் அம்மா. அலையெல்லாம் கும்மி அலையெல்லாம் அலையெல்லாம் கும்மி அலையெல்லாம். சித்தி புத்தி விநாயகரே சிவனுடைய தன்மகனே. வந்த கணபதியே வாருமையா. யாரு முக வேளமகே ஆதி சிவன் தன்மகனே. சிறுளி அந்த மலையில் வாழும் சுப்பிரமணி முன்னாகவா. உத்தமியே மையாவாளே உலகத்தையும் மாங்கவாளே. சங்கரியே முன்னாகவா. அம்மா வாழ்த்திங்கல்ல கும்பிடுங்க வாயார வாழ்த்துங்கம்மா. அவளை கும்பிட்டு வாங்குங்கம்மா புலவ ஓட்டு தூக்குங்கம்மா. அங்க போகுகிற புலவ கேட்டு கொட்டு மலை கொக்கணுமே. மாவி மலை ஒளிய முத்து மலை பொழியனுமே. இந்த கம்மா கூடங்கள் எல்லாம் கரைய கங்கா நீர் பெருகி. மறுகாலும் பாயனுமே மறைஞ்சகியும் தலைக்கணுமே. இந்த தேசம் செழிக்கணுமே செல்வம் பொழியனுமே. மகாகு செழிக்கணுமே அம்மா குறை தீரணுமே. இந்த வையகம் செழிக்க வேணும் வறுமைகளும் நீங்க வேணும். இந்த பஞ்சம் நல்ல பட்டிய பறந்தோகி போக வேணும். இந்த குடும்பம் தழைக்க வேணும் குற்றம் குறை விலக வேணும். சுகங்கோக்கப்பா மாறி என்று சொல்லி வந்திடு வந்திடு மாரியம்மா வனத்தில் வாழ்ந்திடும் காளியம்மா. வந்திடு வந்திடு மாரியம்மா வனத்தில் வாழ்ந்திடும் காளியம்மா. அம்மா மாரியம்மா அம்மா காளியம்மா. அசுர கூட்டம் உன்னை எதிர்ப்பதா ஆத்தானியும் வேடிக்கை பார்ப்பதா. அசுர கூட்டம் உன்னை எதிர்ப்பதா மாறி ஆத்தானியும் வேடிக்கை பார்ப்பதா. மந்திர தந்திர சங்கிலி அறுத்து வாம்மா மண்ணையாளும் மகா சக்தி நீயம்மா. மந்திர தந்திர சங்கிலி அறுத்து வாம்மா மண்ணையாளும் மகா சக்தி நீயம்மா. வந்திடு வந்திடு மாரியம்மா வனத்தில் வாழ்ந்திடும் காளியம்மா. அம்மா மாரியம்மா
வீரத்திற்கு எடுத்துரைக்கும் புனித நாள். அன்னை துர்க்கை தீமையை அளிக்கின்றாள். அன்னை லட்சுமி செல்வத்தையும் பணத்தையும் தருகின்றாள். அன்னை சரஸ்வதி அறிவையும் கலைகளையும் அருளுகின்றாள். நவராத்திரி வழிபாடானது நமக்கு நல்லதை செய்யும் வழியை உணர்த்தும் வழிபாடாகும். அன்னை துர்கா தேவி மகிஷாசுரனை அழித்து தீமையை வென்றது போல் நாம் மனதிலும் செயலிலும் உள்ள தீயவைகளை அழித்தொழிக்க வேண்டும். சோம்பேறித்தனம் என்னும் தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். பெற்றோர்களை அவமரியாதை செய்யும் தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமை என்னும் தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். நேரத்தை வீணாக்குவது என்ற தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். சக மாணவ மாணவியர்களோடு சண்டை, கோபம், பொறாமை என்னும் தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். பொய் பேசும் பழக்கம் என்னும் தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். சுயநலம், பேராசை என்னும் தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். ஒழுக்கமின்மை என்னும் தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் சதா மூழ்கி இருப்பது என்ற தீய பழக்கத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். அலைபேசியே வாழ்க்கையின் அரவணைப்பு என்ற சீரழியும் சித்தாந்தத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும். அன்னை காளி சக்தி தீமையை அழித்து நன்மை தருவதை பேணுவது போல உண்மை, நேர்மை, ஒழுக்கம், அன்பு, ஒற்றுமை, குருவுக்கு கீழ்ப்படிதல், கடின உழைப்பு, பிறருக்கு உதவும் மனம், அறிவை அறிந்து கொள்ளும் ஆவல், அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்ற அறநெறியான நல்ல பண்புகளை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நவராத்திரி நமக்கு நல்லதை செய்யும் வழியை உணர்த்தும் பண்டிகை. நாமும் இந்த நன்னாளில் நல்ல செயல்களை செய்து அனைவரும் அன்பு, ஒற்றுமை, சமாதானம் பரப்புவோம். ஓம் சக்தி காளி சக்தி. அம்மா எங்கள் தீமைகளை அழித்து நற்பண்புகளை வளர்த்து அருள்வாய் அம்மா. 1000 நாமங்கள் கொண்டவளே, அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியே, வெக்காளி தாயே, உன்னை வணங்குகிறோம். Power of Woman. Navaratri is a festival that celebrates the greatness of Divine Mother Power, Kali Shakti. The 3 forms of Goddess represent the power of woman. Goddess Durga represents courage, strength, and the power to destroy evil. Goddess Lakshmi represents prosperity, wealth, and well-being. Goddess Saraswati represents knowledge, wisdom, art, and learning. From this, we learn that women are powerful, not only in the family, but also in society, education, leadership, and every field. Navaratri teaches us to respect women, to recognize and honor their talents, to understand that women's strength is the driving force of progress in the world. Thank you. ஓம் சக்தி காளி சக்தி. மிக பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே நான் பேச விரும்புவது நன்மை எப்போதும் தீமையை வெல்லும் என்ற மாபெரும் உண்மையைத்தான். பண்டைய காலம் முதல் நம் கதைகள், திருநாள்கள் இதையே உணர்த்துகின்றன. விஜயதசமி நாளில் துர்கா தேவி மகிஷாசுரனை வென்றாள். ராமபிரான் ராவணனை வென்றார். கிருஷ்ண பரமாத்மா நரகாசுரனை வென்றார். இது வெறும் கதை அல்ல, இறைவனும் இறைவியும் நமக்கு உணர்த்தும் வாழ்வுக்கான பாடமாகும். தீமை எவ்வளவு வலிமையானதாக தோன்றினாலும் அது உண்மை, நீதி, தர்மம் ஆகியவற்றின் முன்னால் நிலைத்து நிற்க முடியாது. நன்மை சோதனைகளை சந்தித்தாலும் அது இறுதியில் வெற்றியை பெறும்.
பெறும். நம் வாழ்க்கையிலும் பொய்யை விட நேர்மையையும் கொடுமையை விட கருணையையும் பயத்தை விடுவதற்கு தைரியத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நியாயமாக வாழும் வாழ்க்கை எப்போதும் வெற்றியை தரும். இதனையே இங்கே நடைபெற்ற நவராத்திரி கலை நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நன்மை சோதிக்கப்படும், ஆனால் தோற்காது. எந்த நேரத்திலும் நல்லதே வெற்றியை தரும், உன்னத நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். நம் எண்ணங்களிலும் சொற்களிலும் செயல்களிலும் நன்மையை தேர்ந்தெடுப்பதே உண்மையான வெற்றி. நன்றி. Now we are setting foot in the most awaited moment of the day. I humbly request our respected chief guest, Srimati Dr. Selvalakshmi Ma'am, Principal and Professor, Tyagaraja School of Management, Madurai, to deliver her valuable address. Welcome, ma'am. Thank you so much. I'm so privileged and blessed to be here today. Overwhelmed by your programs. ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஜோரா ஒரு தடவை கை தட்டுங்க பாருங்க. Excellent performances. இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் இருக்கு எடுத்த டீச்சர்ஸ்க்கு, பிரின்சிபலுக்கு, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாரும் ஜோரா ஒரு தடவை கிளாப் பண்ணலாமா? So much of time we have spent with you, spent for you, and on seeing your performance, it was goosebumps. ஃபுல் அடிச்சிச்சு எனக்கு நிஜமாவே உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய இன்னசென்ஸ், உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ், இந்த வெயிட்டில் நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பிலீவ் மீ, வாட் யூ டூ டுடே இஸ் வாட் யுவர் லேர்னிங் இஸ் கோயிங் டு பி. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரும். நீங்கள் எல்லாரையும் பிரேவாக முன்னாடி இருந்து பார்க்கறதுக்கு. அதை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் இன்ஹிபிஷன்ஸ்லாம் போயிடும். Automatically you'll be able to perform very very good. So like நான் என்ன நினைச்சேன்னா இன்னைக்கு உங்களோட பேச வரும்போது நிறைய நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது. நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு லீடர் சொன்னாரு, இந்த காலத்துல நீங்க இந்தியாவில் பிறந்திருக்குது, you're all really blessed. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலங்கள் வேற. There was a time when India was regarded as a country of snake charmers. பழைய சீரியல்ஸ், இங்கிலீஷ் மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அந்த நரேஷன்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, இந்தியா போயிட்டு வந்தாங்க, ஜெர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, அவங்களுக்கு பயங்கர வியாதி வந்துருச்சு, இந்தியா போயிட்டு வந்தாங்க, யோகான்னு சொல்லி யாரோ சீட் பண்ணிட்டாங்க, இந்தியா போயிட்டு வந்தாங்க, ஸ்னேக் அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட்டு வந்தாங்க. திஸ் இஸ் வாட் had been the depiction of the country. Slowly evolution of IT has given us a bigger scope. IT software industry வந்தோடனே அதில் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் நமக்கு கிடைச்சு, நம்மளோட சின்சியாரிட்டி, நம்மளோட வேல்யூ ஓரியன்டேஷன், நம்மளோட காட் ஃபியரிங் நேச்சர். மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் they all say it is God loving. நம்ம வந்து காட் ஃபியரிங். தட் இஸ் fine, we should be proud of it. ஏன்னா நம்ம காட் ஃபியரிங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு பயப்படுறோம், டீச்சருக்கு பயப்படுறோம், கடவுளுக்கு பயப்படுறோம். அப்போ தப்பு செய்ய அவ்வளோ சீக்கிரம் செய்ய மாட்டோம். So
So that way itself is a blessing on us. So நம்மளுடைய நேச்சர்னால we were able to make a real difference to the Western countries. And today we are at a different level. நம்ம வந்து reverse economy இல்லாட்டி reverse engineering மாதிரி நம்மளோட trickle down effect மாதிரி பின்னாடி வந்து மாறி இப்போ வந்து நம்ம சொல்றது தான் Western countries கேக்குறாங்க. அவங்க என்ன நம்ம we are in a position today when Donald Trump of US states உங்களுக்கு டேரிஃப் இவ்வளவு கூட்டிட்டோம்னாலும் இந்தியா ஸ்டேயிங் ஸ்டில் எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எங்களை சஸ்டெயின் பண்றதுன்னு. நேற்று பார்க்குறோம் நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல நம்ம டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் 50% டேரிஃப் போட்டுட்டாரு யூஎஸ், ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆக போகுதுன்னு கதறிட்டு இருக்கோம். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் யூஎஸ் மார்க்கெட்ல நம்ம பண்ற கவுன் ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு விரும்புறாங்க. தே ரியலி ஆர் சார்ம்ட் பை அவர் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ வேர் தேர் இஸ் அ வில் தேர் இஸ் அ வே. நமக்கு எங்க நோக்கம் இருக்கோ நம்மளோட குறிக்கோள் இருக்கோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வழி கிடைக்குது. ஸோ டுடே இந்தியா இஸ் அ வெரி வெரி ப்ராமிசிங் கண்ட்ரி. நீங்க வந்து இன்னொரு 10 years 15 yearsல நீங்க வளர்ந்து வரும்போது the world is in your hands, going to be in your hands. நீங்க தான் the world of universe ஓட ஃபியூச்சரே நீங்க தான் நிர்ணயிக்க போறீங்க. எல்லாரும் they going to come to you to look for strategies, effectiveness. நீங்க எப்படி ஒரு சுந்தர் பிச்சை வந்து கூகுள்ல இருந்து எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரோ, எப்படி so many other Indians are really making waves in Silicon Valley and other parts of the world. நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம we are going to create a lot of ripples. அதுக்கு யார் காரணமா இருக்க போறாங்கன்னா நீங்களாம் தான். Because it is going to be நாங்களா பண்ணுவோம், வயசானவங்களா இருக்கும், நாங்க வந்து உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவோம், என்னெல்லாம் பண்றாங்க பாருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But you guys will really make the world. So 10 years 15 years from now the world will be in your hands. You will be the stars. So அப்போ நம்ம அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் நம்ம எடுக்கும்போது how much of preparation we have to be doing. அதுக்கு தான் நம்மளோட devotion, dedication, determination இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். What is devotion? When continuously God showers His or her blessings on us. Some God which is able to continuously watch us doing some good, righteousness, நல்லது செய்றோம், நல்லது சொல்றோம், நல்லது பேசுறோம். So automatically we will be in the hands of God. He or she will take care of us always. Second thing, நம்மளோட dedication and determination, நம்மளுடைய உண்மையான ஒரு sacrifice. நம்ம இப்போ புரட்டாசி மாசம் எல்லாரும் சொல்றாங்க நீங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடணும். சார் கூட சொன்னாங்க சாமி வந்து ஐ மீன் எல்லா உயிர்களையும் வந்து மதிக்கணும் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த டிசிப்ளின் நமக்கு வரும்போது we start respecting fellow human beings. ஸோ அவங்க பண்ற கஸ்டம்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ ஓரியன்டேஷன் இருக்கு. ஐ ஷுட் டெஃபினெட்லி சே உங்களோட ஸ்கிட் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் கிளியர்லி. இன்னைக்கு உங்களோட காலேஜ்ல எம்பிஏ காலேஜ்ல ஒரு குழந்தை கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பையனை கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பொண்ணை கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா தெரியாது இந்த கதை. பட் நீங்க பியூட்டிஃபுல்லா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டீங்க. Schools are always doing it right to you, giving you the right orientation. அதை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன்னா, ஒரு ஒரு பெரிய குளம் இருந்தது. ஸோ லைக் they have ஒரு பாண்ட் இருந்தது. அந்த பாண்ட்ல கீழே ஸ்டெம்ஸா இருந்துச்சு. ஸ்டெம்ஸ் வந்து குச்சி குச்சியா தாமரை தாமரை லோட்டஸ் லீவ்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு வண்டு நிறைய வண்டுகளா இருந்துச்சுங்க. சின்ன சின்ன பூச்சி வேர்ம்ஸ் எல்லாம் கீழே தனித்தனியில செட்டில் ஆயிருந்துச்சுங்க. ஸோ ஒரு நாள் அந்த பூச்சி சொல்லிச்சு நம்ம அந்த தண்டில் ஏறி மேலே போகலாமா, நம்ம வேர்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிச்சுங்க நம்ம மேலே ஏறி போகலாமா நல்லா இருக்குல்ல நீளமா இருக்கு பூச்சி மாதிரி. உடனே மற்ற வேர்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிச்சு அச்சிச்சோ அப்படி மட்டும் நீ செஞ்சிடாத, if you go there you will never be able to come back. நீ பாட்டு போயிடுவா, அப்படி நீ காணாம போயிடுவா, உன்னால திருப்பி வரவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் தென் லைக் ஒரே ஒரு பூச்சி இது வரைக்கும் போனவங்க யாரும் திருப்பி வந்தது இல்லை. ஸோ எல்லாரும் பயந்தாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, ஒரே ஒரு பூச்சி மட்டும் அப்படியே மெதுவா அந்த தண்டு வழியா ஏறிச்சு, மேலே ஏறிச்சு, மேலே ஏறி போக போக கொஞ்ச நாள்ல அந்த வேர்ம் வந்து அப்படியே மாறி ஒரு கட்டா பூச்சி ஆயிடுச்சு, ஒரு டிராகன் ஃப்ளை ஆயிடுச்சு. அது ஏன்னா இட் வாஸ் பேசிக்கலி மேட் ஃபார் a டிராகன் ஃப்ளை. அது வேர்மாவே இருந்துச்சு. அது வெளியில வர 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 எப்படி பட்டர்ஃப்ளை வருமோ அது மாதிரி அது கக்கூன்ல இருந்து வெளியில வந்து ஸ்டார்டட் இவால்விங் பியூட்டிஃபுல்லி. அது தண்டை விட்டு வெளியில வரும்போது பார்த்தா அது ரெக்க முடிச்சிச்சு. அது அந்த இட்ஸ் were very strong. ஸோ வெளியில வந்து பார்க்குறது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அந்த பிளேஸ். நிறைய chirping of birds, sunlight, lot of greenery, lake, எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டிராகன் ஃப்ளை நினைச்சு எவ்வளோ கூட்டா இருக்கு, நம்மளும் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கோம், நம்ம ஹாப்பியா பார்க்கலாம்னு எல்லா இடத்துக்கு சுற்றி பறந்து வந்துச்சு. அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஆசை, திருப்பி போய் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் போய் சொல்லுவோம்
நம்ம வந்து இவ்வளோ அழகா வந்துட்டோம்ல எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அதால அந்த தட்டுக்குள்ள போக முடியுமா? போக முடியாது. ஏன்னா அது வளர்ந்துருச்சு, புஷ் புஷன் ஆயிடுச்சு இல்ல, அதனால போக முடியல. அதால இந்த தண்ணிக்குள்ளேயும் போக முடியும், ஏன்னா ரெக்கெல்லாம் இருக்கு, அதனால அது வானத்துல பறக்க வேண்டியது, அதால அடியில தான் போக முடியாது. ஸோ அப்பதான் அது புரிஞ்சுது. ஏன் நம்ம முன்னாடி போனவங்கலாம் திருப்பி வரவே இல்லை? ஏன்னா அவங்க மாறிட்டாங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இவல்யூஷன். நம்ம வந்து அது மாதிரி முன்னாடி வந்து ஹோமோ எரெக்டஸ், ஹோமோ அப்படியெல்லாம் இருக்கும். இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோம்? நல்லா நடக்கிறோம். இப்போ திருப்பி யாராவது வளர்ச்சி நடக்குன்னு சொன்னா நம்மளால முடியுமா? ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இவால்வ் ஆயிட்டோம்னா திருப்பி அந்த இடத்துக்கு போக முடியும். உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் எத்தனை பேருக்கு இங்க வந்து சைக்கிளிங் தெரியும்? சைக்கிளிங் how many of you know? ஓ வெரி குட், many people, very nice. இப்போ எப்போ உங்களுக்கு சைக்கிள் அம்மா சொல்றாங்க, ஓகே ஃபைன் ஃபைன், put your hands down. So let us say அம்மா சொல்றாங்க சைக்கிள் எல்லாம் வந்து உள்ள வச்சுட்டு, எக்ஸாம்ஸ் வருது, குவார்டர்லி எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு தான் சைக்கிள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நீங்க குவார்டர்லி எக்ஸாம் எல்லாம் உள்ள வச்சுட்டு குவார்டர்லி எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு தீபாவளி டைம்ல சைக்கிள் எடுத்தா ஒரு சைக்கிளிங் பண்ண மறந்துமா? இல்ல இல்லையா? எடுத்துட்டு ஜிம்னு பறந்து போகல. Because we know cycling. Cycling has become a way of our life. Cycling நம்ம உடம்பே போயிடுச்சு. நம்ம சைக்கிளை பார்த்தா நம்ம ஓட ஆரம்பிச்சோம். So that is how swimming and all the other skills are. So நீங்க ஒரு தடவை அதை இம்பாய் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி பழைய இடத்துக்கு போக வேண்டியதே இல்லை. பழைய இருட்டுக்குள்ள நம்ம போகவே வேண்டாம், நம்ம வெளியில வந்துட்டோம்னா. So what we need to do is we have to keep progressing. வெளியில வந்துட்டே இருக்கணும். one step at a time, every day. Daily கொஞ்சமா வெளியில வந்துட்டே இருந்தோம்னா automatically the world will be a beautiful platform for you to perform. The world is waiting for you children to perform. You are the hope, you are the light, you are the sign of progress for the world. So we are all dependent on you to see that you bring in new energy, new light to the system. Ana appadi பண்ணும்போது what should we do? We should ensure that we are in the righteous path. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா values எல்லாம். இந்த மாதிரி ஒரு பேங்க் என்ட்ரி பார்த்துருக்கீங்களா? பேங்க் என்ட்ரினா என்ன? பேங்க் என்ட்ரினா என்னமா? ஆலமரம். சோ அது என்ன ஆகும்? பெருசா வளரும். சரியா? இதே ஒரு பேம்பூ ட்ரீ பார்த்திருக்கீங்களா? பேம்பூ ட்ரீனா என்ன? என்னமா? பேம்பூ ட்ரீனா என்னமா? மூங்கில். வெரி குட். மூங்கில் மரம் பார்த்திருக்கீங்களா? உயரமா வரும், பயங்கர உயரமா வரும். அதோட இயல்பு என்ன? ஃபர்ஸ்ட் 5 வருஷம் அது வளரவே வளராது, அப்படியே வளராம. ஏன் அப்படி வளராம இருக்கு? ஏன் வளராமே இருக்கு? அப்படி வளராம மேல வளராம இருக்கும்போது அதோட வேர்லாம் மண்ணுக்கடியில போய் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு இருக்கும். சோ மண்ணுக்கடியில போய் அது நல்லா 5 வருஷம் ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சோட வயரா வளரும் பாருங்க. கடகடகடகடகடன்னு it will grow. Nobody can stop it. It will grow taller than any other trees. The most important factor is this tree can never be broken. உடைக்கவே முடியாது நம்மளால. எந்த ட்ரீ மாதிரி நம்ம சட்டுன்னு உடைச்சு போட முடியாது. ஏன் அப்படி இருக்கு? அதோட வேர் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது it can grow to that height. ரெண்டாவது என்னன்னா அது எந்த இடத்துலயும் உடையாது. It can bend with the wind but it will never break. எவ்வளவு காத்தடிச்சாலும் எவ்வளவு புயல் அடிச்சாலும், இப்போ ஒரு புயல் அடிக்குது நம்ம என்ன சொல்றோம்? அந்த மரமெல்லாம் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிடுவோம், வேரோட சாஞ்சிச்சு. ஆனா பேம்பூ ட்ரீ அப்படி சாயவே செய்யாது. ஏன்னா ட்ரங்க் ட்ரீஸ் அதோட ரூட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. So now we have, this is our phase where we have to strengthen our roots. நம்மளுடைய ரூட்ஸ், நம்மளோட கல்ச்சரல் ஓரியன்டேஷன், நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம், நமக்கே நமக்கு சில நல்ல தன்மைகள் இருக்கு. கோவிட் அப்பதான் சொன்னாங்க இந்தியன்ஸ் யாரும் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்துக்கிறாங்க, மஞ்சள் பொடி எடுத்துக்கிறாங்க. We have lot of inherent attributes which are given by our ancestors. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம மேல போனோம்னா, இப்போ சுந்தர் பிச்சை இருக்காரு, அவர் கூகுள்ல என்னென்னமோ பண்றாரு ரிவல்யூஷன்ஸ். ஆனா அவர் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணாருன்னா ஐஐடி கரக்பூர்ல அவர் படிச்சாரு இந்தியால. அவர் வந்து அங்க நின்று வாசல்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நின்று அவரோட கூகுள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாரு. So the point is, wherever we go, we will keep India in mind, the place in our mind. எங்க இருந்தோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி we will develop a system. The people are there to help us, guide us in the form of God. So let us appreciate that. நீங்களாம் ரொம்ப அழகான குழந்தைகள். உங்களுக்கு வந்து எல்லா செல்வங்களும், எல்லா வளங்களும், எல்லா நன்மைகளும், எல்லா மகிழ்ச்சியும் அந்த கடவுள் கொடுக்கட்டும்ல. நிஜமா மனசார I am praying for you all. Definitely the world will be a better place for you all.
உங்களை நான் எதிர்பார்த்து நீங்களாம் நல்லா பண்ணுவீங்க, நல்லது பண்ணுவீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க. பிஃபோர் ஐ க்ளோஸ் ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் ஆட் ஒன் வேர்ட். இதுல வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மூளை வந்து இட் இஸ் லைக் அ மசில். ஒரு மசிலை நம்ம யூஸ் பண்ணாமே இருந்தா அந்த மசில் எவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடும். அந்த மாதிரி நம்ம மசில் நம்ம மொபைல் போனுங்கிறது நம்ம என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம மூளைய மழுங்கடிக்குது. அது பேர் வந்து பிரெயின் ராட், பிரெயின் ஃபாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரெயின் ஃபாக்னா சாதாரணமா நம்ம சிந்திக்கிறத விட ஒரு 1% தான் சிந்திக்குமா நம்ம மூளை அப்படியே சோம்பேறி ஆயிடும். சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை மூவ் பண்ணாமையே இருந்தா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? சைக்கிள்ல ஒரு வாரம் எடுக்காமலே இருந்தா சைக்கிள் எவ்வளவு தூசி அடைஞ்சிருது. அந்த மாதிரி நம்ம மூளை சிந்திக்காம இருக்கும்போது நம்ம மூளை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட கவரேஜ் பொட்டன்ஷியலி இழந்து. அப்ப அதுக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த மொபைல் போன். அதை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நம்ம மூளை மேல ஒரு லெட்ஸே ஒரு டஸ்ட் அப்படியே படிஞ்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டஸ்ட் எல்லாம் உதிர்த்தி விட்டு திருப்பி ஒரு ஆக்ஷனுக்கு நீங்க எப்படி சைக்கிளை தொடச்சு விட்டு கிளீன் பண்ணி அதை ரொட்டேட் பண்ணி கண்டிஷன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கே டைம் ஆகும். ஸோ த மோர் வி வாட்ச் டெலிஃபோன், ஐ நாட் ஈவன் சேயிங் டெலிவிஷன் பார்க்கலாம். ஏன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட்டா இருக்கும், 30 minutes 40 minutes. உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் அவுட் அ மீனிங் அவுட் ஆஃப் தட் ஸ்மாலர் வெர்ஷன்ஸ். பட் இந்த மொபைல் போனோட ரீல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா இருக்கும். அப்ப நமக்கு தெரியாது, நம்மளே அறியாம நம்ம மூளை அப்படியே தூங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம சிந்திக்கவே வேண்டியதில்லை, ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு போய் படுக்கணும். திரும்ப அந்த மூளையை எழுப்புறது சைக்கிளை குறைச்சி கிளீன் பண்ற மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டம். சம்டைம்ஸ் அந்த சைக்கிள் ரொம்ப நாள் வச்சுட்டீங்கன்னா அது எப்படி வேலையே பண்ணாதுல்ல, அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் அது வேலையே பண்ணாம போகும். நீங்க நினைக்கிற நேரத்தில் அது வேலை பண்ணாங்க சடார்ல அது வந்து செயின் அறந்துடும், ஏதாவது பண்ணிடும். So to keep ourselves ready always, நீங்க மொபைல லிமிட்டட் டைம் பாருங்க. அதுல நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. 1/2 hour 15 minutes அவ்வளவு மட்டும் பார்த்துட்டு மொபைலுக்காக சண்டை போடாதீங்க. ஏன்னா அது வந்து நம்மளே நமக்கு செஞ்சுக்கிற கெடுதி மாதிரி. ஸோ அதை நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸோ யாரோ 15 minutes பாருங்க சொன்னா கேளுங்க. அதெல்லாம் இல்லாம நீங்க பிரில்லியன்ட் சில்ட்ரன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் கடவுள் இன்னைக்கு பாருங்க எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட 50-60 children were there on the ground. Nearly most of the school was there. உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல தான் உங்களோட கிரேட்னஸ் இருக்கு. மத்தவங்க செய்யறதுல பாக்குறதுல என்ன இருக்கு? நாங்களா என்ன பண்ணோம்? பார்க்கதான் செஞ்சோம், ஒண்ணுமே சிறப்பு கிடையாது. ஆனா நீங்களா செஞ்சீங்க. people who made it possible are the real ones who have to be complimented. So that way you do more, you get more. Keep doing, keep progressing. Wish you all the best. Anytime if you think we can be of any support to you, please feel free to reach out to your parents, to elders. எதுவுமே அச்சீவ் பண்ணாட்டாலும் எதுவுமே செய்யாட்டினாலும் காலையில அழகா சிரிச்சுக்கிட்டே ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்கன்னா போதும் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு. அதனால நீங்க இது பண்ணல அது பண்ணல எங்க அம்மா கோச்சுக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இவங்களாம் உங்க எனிமீஸ் கிடையாது. இவங்களாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்களாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு. They will ensure that you are successful. பின்னாடி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாம பாருங்க, ஒரு 2 நாள்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க உங்க டீச்சர்ஸ்லாம். they gave a tremendous opportunity for you to make it successful. ஸோ உங்களுக்கே தெரியாம அவங்க உங்களை அப்படியே நேக் பண்ணி they make you do that. So believe in people who want to bring out the best in you, who want to see the best version of yourself. அப்புறம் நீங்க வந்து அழகுபடுத்திக்க எந்த மேக்கப் பொருள் எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. நீங்க எப்போ ஏதாவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது எவ்வளவு அழகா இருக்கீங்க தெரியுமா? நீங்க படிக்கும்போது, நீங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது, நீங்க ஒரு காம்படிஷன்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது உங்களை மறந்து நீங்க இன்வால்வா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது உங்களோட இன்னசென்ஸ், உங்களுடைய இன்வால்வ்மெண்ட், that's making you the most handsome and most beautiful persons. அதனால உண்மையிலேயே நீங்க அழகா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டான்ஸ்ல யாருமே கான்சியஸ் இல்ல, யூ ஆல் டான்ஸ். யூ நெவர் பீன் வரிட் போட்டோ எடுக்கிறாங்களா வீடியோ எடுக்கிறாங்களா எதை பத்தி நீங்க பார்க்கல. நீங்க பாடி ஜாலியாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது 2 பேர் பூ போட்டுட்டே இருந்தாங்க அவங்க பாடி கடைசி வரைக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் தான் முடிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ நம்ம கடமை நம்ம செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா efforts will lead to results. So you are all in the right path. All you need to do is continue to do it. Keep giving the best of it. சொன்ன மாதிரி டீச்சர்ஸ்க்கு மரியாதை, உங்க பேரண்ட்ஸ்க்குரிய மரியாதை இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு become wonderful class. நம்ம ஊர்ல இருந்து தான் நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் பேர் போறாங்க. ஒரு 5 years 7 years from now உங்க கரஸ்பாண்டன்ஸ் உங்க மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க. நீங்க வந்து இங்க இருந்து இதே மாதிரி நீங்க பேசணும். எப்படி நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆனேன்னா அப்படின்னு நீங்க பேசணும். அப்படி இப்படியெல்லாம் பேசுனீங்கன்னா then you don't have to go behind actress. விஜய் பின்னாடி போக வேண்டியதில்லை, அவருக்கு பின்னாடி போக வேண்டியதில்லை. நம்ம பின்னாடி 1000 பேர் வருவாங்க. ஒரு பாட்டு இருக்கும்ல, நீங்க உங்க வேலையை பார்த்தீங்கன்னா
I really like that song very much. Shakalaka Baby ஒரு சாங். நம்ம வந்து நம்ம வேலையை பார்த்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம்னா கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பின்னாடி ஓடி வருவாங்க. கேர்ள்ஸ் பின்னாடி நம்ம போனோம்னா நம்ம வேலையும் போயிடும், அவங்களும் நம்ம நம்பிக்க மாட்டாங்க. So if we keep doing your good work, the world will be behind you, watching you, cherishing you and admiring you. Wish you all the very best children with prayers, love and affection. I really will remember this day and cherish my memories. Thank you. Really inspiring, ma'am. As you said, always we will be God-fearing, dedicated, respectful. As the word of mouth, we will keep progressing to shine and glitter in top positions and also will be spiritual forever. Thank you, ma'am. Expressing gratitude at the end of an event acknowledges the efforts and strengthens the relationship for future collaborations. I invite Charlie from grade 10 to propose vote of thanks. Warm greetings to everyone. First of all, I thank our Honorable Chief Guest, Srimati Dr. M. Selvalakshmi